स्वतंत्रता दुईटा रहा गोटा हूँ पॉजिटिव आ गोटा हूँ नेगेटिव जदि आमको 100% लिबर्टी दिया है गला ताले आम जीवनटा है जंगल रहा भली जीवन लाइफ इन द जंगल तेणु करी ताको आमे को पर्सपेक्टिव कहबा नेगेटिव लिबर्टी बुझि नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी कौन हमको स्वतंत्रता दिया जीव किंतु किछि ना किछि रेस्ट्रिक्शन रहिबो बुझि पाइलो आमे गाड़ी चलाउचे बापा हमको गोटे भल हम गाड़ी किनिक देदेले किंतु डीएल रो निहाती जरूरी अछि सेटा हला कोन हमर पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी कोन तमे गाड़ी चलाओ फटेकरी कोडी मारो पापरे चढ़ी जाकरी दरकार पड़ले ब्रिज तळु गଳି पड़ सेटा होचे दैट इज द ऑप्शन टुवर्ड्स नेगेटिव लिबर्टी तेणु ए स्वतंत्रता कोन पई प्रकृति रे दरकार हम पई ମୋ ପାଇଁ स्वतंत्रता कौन ପାଇଁ ରହିଛି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲା କହିବି ତମ ଘରେ ଦେଖିବ ତମ କ୍ଲାସମେଟ ମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବ କିମ୍ବା ତମର ଯୋଉ ପିୟର ଗ୍ରୁପ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଟିକେ ଅଧିକା ଫ୍ରିଡମ ମିଳୁଛି ସେଠି କିଛି ପିଲା ଅବାଟକୁ ପଳାନ୍ତି ଯୋଉଠି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହେ ପିଲା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ ଦିଟାଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡେ ବୋଥ ପଜିଟିଭ ଆଜ ୱେଲ ଆଜ ନେଗେଟିଭ ତମକୁ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆଯିବ ବାପା ପଢୁଛୁ ଯେତେ ପଢ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ତମେ ଯେତେ ପଢିଲେ ସେଠୁ ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲିବ रेलवे स्टेशन को पड़े रात मुझे पलैबी भोपाल मुंड खराब हो तेणु घर लोक रेस्ट्रिक्शन ना पढ़िलु केतेटा बेला पढ़िल साढ़े दुटा राति शोई पड़ से आमे मैंने हॉस्टल कौन करुचे कथबार्ता करके एमती पढ़ी पढ़ी दीटा राति हूँ दिन 9टार 10टार उठुचे एमती होनी आम हॉस्टल पिला माने अच्छा मनीषा अच्छी से भोर 6टार उठे से स्टूडेंट आम जो स्वतंत्रता लिबर्टी कथा कहू लिबर्टी आमर लिबर्टी फीचर बाबद में डिस्कशन करथिले तापर पिले होची नेचुरल लिबर्टी पिले मनुष्य कौन पे लिबर्टी की भल पाए सेटा होची तार नेचुरल राइट्स नेचुरल राइट कौन जोटा हमको जन्मगत अधिकार हिसाब से मिली पिले ये फैन टा बर्तमान बुलुची एटा कौन हम नेचुरल राइट तल को पड़े जाओ विशेषकर हम ओम घर आड़ पवन आसटा हम नेचुरल हुआ नई बंधु को पड़े जा सेठी कौन लक्षे फैन बुलुची पवन कल चली जोटा आम नेचर रू पाइले नेचुरल राइट पुणी गोटे पिला धरि नियो वाटर वाटर जिते आसूची हीराकुद आसला विशेषकर महानदी मिशी वाटर कोड बंगोपसागर में वाटर को कौन के बंध देखिए रोकी पारे कौन सी परफेक्शन यूज कर नेचुरल राइट मन रख नेचुरल राइट सब बड़ पोटेंट हूँ कौन नेचुरल राइट किसी डिस्क्रिमिनेशन करेनि मुझे उदाहरण स्वरूप कहबी ये रूम रे फैन अच्छी फैन आम यहाँ आम इकोनोमिक लिबर्टी चली कारण बिल आम दौचे तीन पैसा बिल दौरान फैन बुलूची जब बिल नदेवे पावर कट स्टॉप हो नेचुरल राइट तल हूँ तमें धरा जाऊ देख ट्रेन ऊपर जो पवन जाऊँगी आम रूम भर से पवन जाऊँ पवन कौन कहना मुझे ड्रेन ऊपर जीविनी गली कंदे जीविनी मुझे पवन से कहूँ कि नहीं तेणु नेचुरल लिबर्टी जो अच्छी इंडिविजुअल को नेचुरल पोटेंट क्रिएशन गुड़ाक सब फ्री मिलूँ कहले नेचर किसी प्रभाव ना निश्चित रूप प्रभाव अच्छी नेचुरल कला मेघ आसीगला आकाश जो मयूर नाचवाक आरंभ कर नेचर सृष्टि कला किए कला मेघ नेचर ना नहीं मयूर नाचिला नेचुरल आम डीजे बजाऊे नाचुचे पावर कनेक्शन कट हो गला आ नाच हम तेणु नेचर जोटा पोटेंट सब बेले पावरफुल मन रख आर्टिफिशियल जो जिन गुड़ाक लेस पावरफुल नेचर हाथी दांत कोटी कोटी टंका रास्ता कड़े पड़ी आम थोड़ा उठाऊ मुझे आम दांत एत पेस्ट खर्च होम दांत रास्ता कड़े पड़ी कई लोक नौ फोपाड़ दियो मूषा खाऊ कहते मूषा दांतटा भांगी गला मूषा गात पकड़ दियो बढ़िया मूषा दांत बढ़िया दांत हम तेणु नेचर क्रिएशन है हाथी दांत जिते पेस्ट मारे कौन हम जिते पेस्ट मारे कौन हम ग्लिस्टर मारे कौन हम ये हाथी दांत सामान सो नेचर सिमिलर टू आवर मदर and artificial is consideration is always lucrative to artificial incarnation जोटा दुनिया रे नेचुरल से सब बेले टिके अफेक्टिव रुए और जोटा अननेचुरल बा आर्टिफिशियल सेटा टिके टेम्परेरी पीरियड पे रुए ताले पिले नेचुरल लिबर्टी कोन हम देखिबा traditionally the concept of natural liberty has been very popular natural liberty is taken to mean the enjoyment of unrestricted natural freedom it is justified on the ground that since man is born free he is to enjoy freedom as he wills
All restraints negative freedom. The social contractualist, Hobbes, Locke, Rousseau championed the cause of natural liberty. Rousseau became famous for his words, man is born free, but is in chains everywhere. He popularly believed that man has inherited the right to liberty from nature. Natural regime is the basis of liberty. Concept come to students. Liberty, natural liberty କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଆମେ ଇନବର୍ନ ହେଇଛେ, କିଏ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିଏ କୋଉଠି ଘରେ ହେଇଛି, କିଏ ମେଡିକାଲରେ ହେଇଛି, କିଏ ଧର ଯୋଉ ସିଜେରିଆନ ହେଇଛି, କିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେଇଛି, ସେ ଯାହା ହେଲେ ଭାରତ ନା ନାହିଁ। ସେଠି ଆମକୁ କେହି ରିଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ଆମକୁ କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି। ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ସେମିତି ପିଲେ ନେଚରର ଯୋଉ ଗୁଡା କ୍ରିଏସନ ରହିଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ଭାବିନିଅ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଛାତ୍ର ବଜାରରେ କିଏ ଟମାଟୋ ଆଣିଛି, କିଏ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଣିଛି, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଆଣିଛି, ବିକିକିରି ପଇସା ଘରକୁ ନେଇକିରି ଯିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କୋଉମାନଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ବର୍ଷା ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ବଜାର ପରିବା କିଣିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଛି, ତାର ଦଣ୍ଡିପାଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ କିଲୋ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଆଡେ, ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଆଡେ ପଡିଛି, ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା କନସେପ୍ଟ 20 କିଏ ଡାକୁଛି, କିଏ 15 ଯାହା ପାଖରେ ବଡ ବ୍ୟାଗ ଦେଖାଉଛି ସେ ସେଠି ବେନିଫିଟ ପାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଏ ବର୍ଷା ଟିକେ ରହିଯା, ବର୍ଷା ଟିକେ ରହିଯା, ସବୁ ହବ। ନେଚୁରାଲ କ୍ରିଏସନ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଛି। କାଲି ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା, ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ଷା ସିଜନ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଇନି ରହୁଛି, ଯୋଉ ଘଡଘଡି ବି ମାରି। ତେଣୁ ନେଚରର ଯୋଉ ପୋଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ନେଚର ଯୋଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଷ୍ଟିଲ କରିପାରିବାନି, ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲା ହଉଛି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରାଇଟ ମିଳିଗଲା, ଏବଂ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରାଇଟ ଟାକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର କଣ କି ବିଶେଷ କରି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଆମକୁ ନେଚର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲେ, ସବୁ ଏଭିଡେଣ୍ଟାଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ତାକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତିନି ଜଣ ଫିଲୋସୋଫର, ଲକ୍, ରୁସୋ। ହବ୍ସ କଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁଡର ୱାନକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲେ, ଲଣ୍ଡନର ଫିଲୋସୋଫର, ସେ ବଡ ବଡ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିବ। ନାସ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ, ପୁଅର ଆଣ୍ଡ ସନ୍ସ। ନାସ୍ତି କଦର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ସାବୁନ ଲଗଉଛେ, ତଥାପି ଯଦି ଆମ ବଡି ଟିକେ ଝାଳ ହେଇକି ସ୍ମେଲ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଓ ୟୁଜ କରୁଛେ। ଅତ ବୁଝ ପିଲେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଣିଷ କଣ ୟୁଜ କରୁଥିଲା, କୋଉ ତେଲ ୟୁଜ କରୁଥିଲା, କୋଉ ସାବୁନ ଲଗଉଥିଲା, କୋଉ ପାଣିରେ ଗାଧଉଥିଲା, ଅମୃତଧାରା। ତେଣୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ନଥିଲା, ମଣିଷ ଯୋଉଠି ପାଇଲା ସେଠି ଗାଧେଇଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜର ସଫର ରହିଲା, ସେଟା ହେଲା ନାସ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଖାଇ ଦଉଥିଲା। କଣ ପିଲେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଣିଷ ଦେଖୁଥିଲା ଗୋଟେ ବଳବାନ ଲୋକ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ଆଟାକ କରୁଥିଲା, ତା ମାଂସ ଖାଇ ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ କି ଏଟା ନାସ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ, ପୁଅର, ଦରିଦ୍ର। ପୁଅର ମାନେ କଣ, ପୁଅର ମାନେ କଣ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଆମେ ପୁଅର କହିବା? ନଲେଜ ନଥିଲା ମଣିଷ, ପୁଅର ଥିଲା, ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ମଟନ ମିଳୁଥିଲା, ବହୁତ ଫ୍ରେଶ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପରଲି କେମିତି ରୋଷେଇବା ସବୁ ମଣିଷକୁ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ମସଲା କି ରୁଚି ମସଲା ଆସିନଥିଲା। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କଣ ନଥିଲା କି? ଆମେ ଏଇନା ଏଡିକି ଏଡିକି ଦୁର୍ବଳିଆ କୋଉଠି ଖାସି ଖାସି ମାରିକି ଯାଉଛେ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ତ ହରିଣ, ବାରା କେତେ କଣ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥିଲା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ନଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପୁଅର। ସର୍ଟ, ସର୍ଟ ମାନେ କଣ, ସର୍ଟ ଲିଭ୍ଡ। ମଣିଷ ଯୋଉ ଖାଇ ପିଇଥିଲା ତାକୁ ବଦ ହଜମି ଧରୁଥିଲା, ବାଘ ଭାଲୁ ଭଳିଆ ଖାଇ ଯାଇକିରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡୁଥିଲା, ତାର ହିସାବ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ମେଡିସିନ କିଛି ନଥିଲା। ନାସ୍ଟି, ବ୍ରିଟିଶ, ପୁଅର ଆଉ ସର୍ଟ ଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ହବ୍ସଙ୍କର କନସେପ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ମଡିଫାଇ କଲେ କିଏ, ଲାସ୍କି, ସରି ବିଶେଷ କରି ଆମର ଲକ୍, ଜନ୍ ଲକ୍। ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରାଇଟ ଉପରେ ମଣିଷର କିଛି ନା କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମଡିଫିକେସନ ଦ୍ୱାରା, ରାଇଟ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବିଶେଷ କରି ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ମଡିଫାଇ ହୁଏ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିବର୍ଟି ଉପରେ ଫୋକସ କଲେ, କିଏ, ଲକ୍। ହବ୍ସ, ତାପରେ ଲକ୍, ତାପରେ ରୁସୋ। ରୁସୋ ହଉଛନ୍ତି ମଡର୍ନ ପଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର, ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜିନ୍ ଜାକେସ୍ ରୁସୋ। ସିଏ କଣ ଦେଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲିଷ୍ଟ ଫିଲୋସୋଫର ଆଙ୍କୁ କହିଲେ। କୁହାଗଲା କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲିଷ୍ଟ ଫିଲୋସୋଫର ମାନେ କଣ? ମୁଁ ପିଲେ କହିବି, ତମେ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ବିଶେଷ କରି 4 ଫ୍ଲୋର ସିଡି ପାସ୍ କରିକି ଆସୁ।
ସେଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ପାଏଲ ହଉଛି ଟିକେ ବଳବାନ ପିଲା। ସିଏ କଣ କଲା, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଆସିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ସରୁ ପଇସା ଛଡେଇକି ନେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ପିଲାମାନେ ସେଠୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏଠୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଗଲେ, ମୋ ବସରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋ ବସ ଉଠେଇଲାନି। କହିଲା ଯା ତୋ ବସ କୋଉଠି ଅଛି ଯିବୁ ମାଗଣା। ମୋ ବସ ମାନେ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ। ପାଏଲ ଯେତେବେଳେ ଛଡେଇକି ରଖିଲା, ତମେ ସେଠୁ ମନରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାନ୍ କଲ, ଆରେ ହେଇ ରେଗୁଲାର ବି ଆସୁଛେ ପଇସା ଛଡେଇ ନେଇଯାଉଛି ପାଏଲ, ତାକୁ ତ ଆମେ ପାରିବାନି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ, ଗୋଟେ କଥା କରିବା। ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି ଜୁଡୋ କୋଚ୍, ତାଙ୍କୁ ଆମର ସବୁ ଯାକ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ଆଟ ଏ ଟାଇମ ମନ୍ଥଲି ଦେଇଦବା। କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବେ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ, ଆଉ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର କଣ ରହିବ, ଯିବା ଆସିବା ଠିକ ହେଇପାରିବ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫର କହିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଆମେ ଆଜି ସରକାର ଗଠନ କରିଛେ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର ଫଲ୍ଟି ଆପ୍ରୋଚରେ ରହିଲେ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରେଇ ଦଉଛେ, ଆଉ ଜଣେ ସରକାରକୁ ଆଣିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛେ ନା ନାଇଁ କୁହ? 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଚାଲିଥିବା ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ତାପରେ ପରେ ଆସିଗଲେ ମୋହନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର କାରଣ କଣ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦବୁ, ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫର। ସେଇଥିପାଇଁ ରୁସୋ କହିଲେ ଭଏସ ଅଫ ଦି ପିପୁଲ ଇଜ ଦ ଭଏସ ଅଫ ଗଡ। ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ସେ ସ୍ୱର ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱର। କାରଣ ଗଡଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହଉଛନ୍ତି ଲିଡର, ଏବଂ ଲିଡରକୁ ଆମେ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ କରିବୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମନେ ରଖ, ହବ୍ସ, ଲକ୍, ରୁସୋ। ଏମାନେ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ଦେଲେ, ଯୋଉମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ ରଖିବ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି, ସେଟା ତମର ଅନର୍ସ ଲେଭେଲରେ ଆହୁରି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଦେଇଛି। କିଏ କାହା ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଫୋକସ କଲେ, ଜଣେ ଦେଲେ ଲିମିଟେଡ ସଭରେଣ୍ଟି, ଜଣେ ଦେଲେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସଭରେଣ୍ଟି, ଆଉ ଜଣେ ଦେଲେ କି ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି। ଏ ତିନିଟା ଯାକର ଆସିମିଲେସନ ହେଇକିରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲିଷ୍ଟ କରି ଆସେ। କହିଲେ ଆଉ ଏବେ କଣ नेचुरल लिबर्टी को लिबर्टी ऑफ द वुड्स कौन है? ଦେଖିବ, जंगल। ହଁ ଲିବର୍ଟି ଅଫ ଦି ଉଡ୍ସ और ଜଙ୍ଗଲ ଲିବର୍ଟି। ଲିବର୍ଟି ଅଫ ଦି ଉଡ୍ସ ଆମେ କାହିଁକି କହୁ? 6ଟା ବେଳକୁ ଆସ, ମୁଁ ଅଛି କ୍ଲାସରେ। ହଁ ଓକେ। ଲିବର୍ଟି ଅଫ ଦି ଉଡ୍ସ ଆମେ ଯଦି କହିବା 8 ଲାଇନରେ ଅଛି, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସୋସାଇଟି। However, the concept of a natural liberty is now considered to be an imaginary one. There can be no real freedom in the state of nature or a jungle society. Unrestrained freedom can create anarchy. It is only in an orderly society characterized by essential restraints based on laws and rules that real liberty can be possible. Natural liberty can lead to a living based on the evil principle of might is right or the rule of muscle power. That is natural liberty. So students, listen. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଇଫରେ ରହିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଲାଇଫରେ try to understand my point. ଜଙ୍ଗଲ ଲାଇଫରେ ଯୋଉ particularly ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବା ଝରଣା କଥା କହିବା, ହେଲେ ଦେଖ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କଣ ହଉଥିଲା, ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଝରଣା ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆମେ କଣ କଲୁ, ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ବା ଡ୍ୟାମ ପକେଇଲୁ, ତାକୁ କଣ କଲୁ, ହ୍ୟୁମାନ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଟିଲାଇଜ କଲୁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିବର୍ଟି ଉପରେ ଆମେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆଣିଲୁନି? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ। ପିଲେ ପାହାଡ ଗୁଡା କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇଥିଲା ତ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି, କିନ୍ତୁ ପାହାଡରୁ ଆମେ ପଥର ଆଣିଲୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ଯୋଜନା କଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡ ଗୁଡା ଡିମିନିଶ ହଉନି? ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆମେ କଣ କଲୁ, ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନେଚରର ଯୋଉ ରହିଥିଲା କ୍ରିଏସନ ଗୁଡାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କଲୁ। ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆସୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସୋସାଇଟି ବା ଲିବର୍ଟି ଅଫ ଉଡ୍ସ କଣ? ହେଲେ ମନେ ରଖ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲା ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ମଣିଷକୁ ସବୁ କିଛି ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଥିଲା? ଜଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ମାଇଟ ଇଜ ରାଇଟ, ଜୋର ଜାର ମୁଲକତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଆଉ ଅଛି? ଜୋର ଜାର ମୁଲକତାର ଅଛି ନାହିଁ। ଆମେ କାହା ଦ୍ଵାରା ଗାଇଡେଡ ହଉଛେ? ଲ ଦ୍ଵାରା। ଲ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଗାଇଡେଡ ହଉଛେ ନା ନାଇଁ? ଦରକାର ହଉଛି ନିୟମ।
जो नियम ପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବା ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଭାରତର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଓଡିଶାର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବା କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପିଲେ ଏ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ବିଶେଷ କରି ଜଙ୍ଗଲ ସୋସାଇଟି, ଜଙ୍ଗଲ ସୋସାଇଟି ମାନେ କଣ, ଯୋଉଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହବ ମାଇଟ୍ ଇଜ ରାଇଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫେବ୍ରିକ କି ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି କି ପଳେଇ ଆସିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଟ୍ ଇଜ ରାଇଟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜେବଲ ହେଇପାରିବ। କେମିତି 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ଚାଲିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କହିଥିଲେ ପୁଣି ଶାସନ ହବ ବିଜେଡିର, ବିଜେଡି ଶାସନ ହେଲା କି? କୁହ। ରୋହିତ ଶର୍ମା କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ କଲେ, ତାମାନେ କଣ ମାନେ ଅଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲଗାତାର ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିବେ? ମହମ୍ମଦ ଆଦାଜୁଦ୍ଦିନ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ପିଚ୍ କି ଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ସେକେଣ୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଥାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଫୋର୍ଥ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା 4, 5, 7। ତେଣୁ ମାଇଟ୍ ଇଜ ରାଇଟ୍ ଆମେ କାହିଁକି କହିବା? କେବେ କହିପାରିବାନି ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିରେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ରହିବ ବୋଲି। ତମେ ଆଜି ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛ, କାଲିଠାରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ସାମ ଆରମ୍ଭ। ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ 90% ରଖିଦେଲା, 95 ରଖିଦେଲା, ତମ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରୁଥିବେ ସାର୍ ମାନେ, ଏ ପିଲା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, ଭଲ ଜୁନିୟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ହବ, କି ଜୁନିୟର ଡାଲ୍ଟନ ହବ, କି ଜୁନିୟର ନବୀନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲା +2 ସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, କାଟିଲି। ତାହେଲେ କହିଲ ମାଇଟ୍ ଇଜ ରାଇଟ୍ କେବେ ସକ୍ସେସ? କେବେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବ ମାଇଟ୍ ଇଜ ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାଇଟ୍ ଯୋଉଠି ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲର ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉଠି ଅଛି, ଅନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବିହେଭିୟର ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବିଲିଭ କରୁ କାହା ଉପରେ? ରୁଲ ବାଇ ଲ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି। ମାଇଟ୍ ଇଜ ରାଇଟ୍, ଜଙ୍ଗଲ ସୋସାଇଟି ବା ମାଇଟ୍ ଇଜ ରାଇଟ୍ ବା ସେ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଦି ଫିଟେଷ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ। ଏଠି କଣ କି ଆହୁରି ବହୁତ କହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ତ ମୁଁ କହି ପଳେଇବି ପିଜି ଲେଭେଲର ଗୁଡା, ତମ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲିମିଟେଡ ଭିତରେ ରହିଛେ, ମନେ ରଖ। ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଦି ଫିଟେଷ୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ? ସେଟା ହେଲା କଣ? ମାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଆଉ ପିଲେ ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି, the liberty which each individual enjoys as a member of the society is called civil liberty। ପିଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଲିବର୍ଟି ହଉଛି, ଲିବର୍ଟି ହଉଛି କଣ? ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଫୁଡ। ପିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କଣ ଜନ୍ମ କହୁଛି, ମତେ ସେ ଯାଅ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଜୟରାମ ଲେଖା ଗୁଡା ଭଲ ଡ୍ରେସ ନେଇକି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କହୁଛି, ଆମେ କାନ୍ଦୁଛି, ହଉଛି, ସେଠୁ ମା ଯାଇ କଣ ଦଉଛନ୍ତି? କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ଫ୍ରୁଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମ ଲିବର୍ଟି ହଉଛି ଖାଇବାକୁ ଆମେ କାନ୍ଦିବା, ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି। ଖାଇବ ତ ଖାଇବ, ପୁଣି ରହିବା ପୁଣି ତ ଜାଗା ଦରକାର, କଣ ନେଇକି ଟ୍ରେନ କଡରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିବା? ତେଣୁ ଲାଇଫ ଆଉ ଲିବର୍ଟି, ଲାଇଫ ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟି ସିକ୍ୟୁର କରି ରଖିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସିଭିଲ। ଜନ୍ମ ଧାରଣ ଆମେ କରିଛେ, କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି। ଦେଖ, the liberty which each individual enjoys as a member of the society is called civil liberty. It is equally available to all the individuals. All enjoy equal freedom and rights in society. Civil liberty is not constrained liberty. It is enjoyed only under some restrictions imposed by the state and society. जीवन धारण करिवार अधिकार, right to life and liberty and property also। जीवन धारण करिबा पिले ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଚୋରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରିବାଟା କଣ ସୋସାଇଟିର ଆପ୍ରୁଭାଲ ମିଳିଛି? କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେ କାହିଁକି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି? ତମେ ଯେ ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ପଚାରିବ, ତୁ କାହିଁକି ଚୋରି କଲୁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢିଛି, 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ବେକାରୀ ବୁଲୁଛି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଭଲ ସୁନା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟାଣି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚୋର ଚୋରି କରୁଛି, କୌଣସି କଜ ପାଇଁ ଚୋରି କରୁଛି ପିଲେ, ମନେ ରଖ, ସେ ଜନ୍ମରୁ ଆସିନି କୋଉ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇନି ଚୋରି କରିବ ବୋଲି, ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାସ ବା କ୍ରୀତ ଦାସ ବା ଚାକର। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରଫେସନ କୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇଟାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରୁଛି କିଏ? ଲ। ଲ କେବେ ପରମିଶନ ଦଉନି କଣ ପାଇଁ? ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। But students, civil liberty is the very opposite of natural liberty. Whereas natural liberty denounces the presence of restraints of any kind, civil liberty accepts the presence of some rational restraints imposed by the state and society। देखो पिले, natural liberty हमको कहला सब प्रकार फ्रीडम समस्त को बुझी पारछ ना नहीं? सब प्रकार फ्रीडम मिलिबो। मो उदाहरण सर पिले
कहबी आमे वर्तमान कौन कले नेचुरल लिबर्टी गोटे एग्जांपल दबा समस्त एटी अच्छे आम एटी अच्छे केते जण 25 जण पिला ओते मिसई 25 जण अच्छे आमे 25 जण मिसिकरी गोटे फीस्ट कले कौन बिरियानी कर फीस्ट कले अच्छा हमर लास्ट बेंच रो पिला माने कहले आमे लोकल पिला फीस के रहले उठी पड़े बुझेले पिला एटा कोन नियम अनुसार ठीक एटा कोन जस्टिफाइड तुमको स्वाधीनता मिली तुम गोटे मिल खाइब तमें टोटाल डिश सेट कि पड़े जाऊच मन रख तेणु आमको लिबर्टी मिली यूटिलाइज करवा बट दैट इज इक्विटेबल टू द सोसाइटी समाज में समानता प्रतिष्ठा हो करूब एंड दैट इज टू बी द मोटो ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम जो डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम मोटो नेक्स्ट स्टूडेंट्स फर्दर सिविल लिबर्टी हैज टू फीचर्स सिविल लिबर्टी रो दीटा फीचर्स रही स्टेट गारंटेड सिविल लिबर्टी सिविल लिबर्टी मीन्स लिबर्टी अंडर लॉ law creates the condition necessary for the enjoyment of liberty however it refrains from creating obstacles in the way of enjoyment of liberty by the people it protects liberty from such obstacles and actions of other men and organizations it can limit the equal liberty of all the laws of the state imposes such reasonable restraints they are deemed necessary for the enjoyment of liberty by the people हमको एंजॉयमेंट मिली नंदनकानन बुलिया